ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of them all. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. He's the lily of the valley. We love you, Lord. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Who Jesus is, the Savior is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. It's a great blessing to meet with you again this morning. And before we go to the Word of God, I'd like to encourage each one of you to join with me and to pray, to seek God's face, and to trust Him to guide us as we go to the Word of God.
இந்த காலை வேளையில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக நீங்கள் யாவரும் என்னுடன் ஜெபத்தில் ஒன்று சேர்ந்து தேவனின் முகத்தை தேடவும், நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் கடந்து செல்லும்போது அவர் நம்மை வழிநடத்த அவரில் நம்பிக்கை வைத்திடும்படி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Let's look to the Lord in prayer, please. நாம் ஜெபிப்போம். தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks and praise for this wonderful day, O Lord. ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளுக்காக உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். அப்பா, we know that your presence is strong in our midst. ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியிலே உம்முடைய சமூகம் மிகவும் பலமுள்ளதாய் வந்திருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, we know that you're here in the person of your spirit to guide us and to lead us into all truth. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆவியானவர் தாமே எங்கள் மத்தியிலே இருந்து எங்களை வழி நடத்தும்படியாக எங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, in the natural we are simply vessels of clay. ஆண்டவரே, இயற்கையிலே பார்க்கும்போது நாங்கள் ஒரு களிமண் பாத்திரம் போல் காணப்படுகிறோம். அப்பா, but as you fill us with your presence and your glory and your spirit, the holy and oil of anointing flows. எங்களை நீர் உம்முடைய சமூகத்தினால், உம்முடைய மகிமையினால், உம்முடைய ஆவியானவரினால் நிரப்பும்போது அபிஷேகத்தின் பரிசுத்த எண்ணெய் பாய்ந்தோடுகின்றது. It drips all over us, so Father. ஆண்டவரே, அது நிரம்பி ஆண்டவரே முழுவதுமாய் ஆண்டவரே வழியத்தக்கதாக ஓடுகிறது. அப்பா, and it makes the word of God come alive to us. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஆண்டவரே ஜீவனுள்ளதாக உம்முடைய வார்த்தையை ஆண்டவரே அது மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, thank you for every soul, every person listening to the sound of my voice. ஆண்டவரே, என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நபருக்காகவும் ஒவ்வொரு ஆத்துமாவிற்காகவும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறேன். may your special grace and mercy reach out and touch them right now in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய கிருபையும் இரக்கமும் இந்த வேளையிலே அவர்களை தொடர்ந்து சென்று ஆண்டவரே அவர்கள் தொட வேண்டுமா இந்த வேளையிலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். may they see you as a covenant God who will never break your word. நீர் உடன்படிக்கையின் தேவன், உம்முடைய வார்த்தையை ஒருபோதும் முறிக்காத தேவன் என்பதை அவர்கள் காணட்டும். அப்பா, may that be firmly ingrained in their spirit at this time. இந்த வேளையிலே அவர்களுடைய ஆவியிலே ஆண்டவரே முழுவதுமாய் ஊன்றி ஆண்டவரே எழுதப்பட்டதாக இது காணப்படட்டும். அப்பா, as they listen as individuals, as they listen as families to the word of God, I pray that you would feed them the bread of life. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை குடும்பமாக தனிப்பட்டவராக கேட்கும் இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே உம்முடைய ஜீவ அப்பத்தினாலே இவர்களை போஷிக்க வேண்டுமாய் ஆண்டவரே வேண்டிக் கொள்கிறோம். may they be deeply satisfied with the words of life that you are going to give them this morning. இந்த காலைவேளையில் நீர் கொடுக்க போகிற ஜீவ வார்த்தைகளினால் ஆண்டவரே அவர்கள் முழுவதுமாய் ஆத்மாவிலே திருப்தி அடையட்டும். அப்பா, we vow the glory, honor and praise will always be yours. எப்பொழுதும் துதி கன மகிமை யாவும் உமக்கே, உமக்கு ஒருவர் மாத்திரமே உரித்தாகுக. in Jesus name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. and everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். hallelujah. well, by now I'm sure all of you would have understood the importance of accessing the anointing that is flowing on an uncommon man of God. வழக்கத்திற்கு மாறான தேவனுடைய மனுஷனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற அபிஷேகத்தை அணுகுவதினாலே எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்பதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த வேளையிலே அறிந்திருப்பீர்கள், நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் அறிகிறேன். We are not through with this teaching because it's so important for the church in these days to rightly understand how to discern men of God who have a peculiar anointing on them. அவர்கள் மீது விசேஷமான அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிற தேவ மனுஷர்களை சபையின் மக்கள் இந்த காலகட்டத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக அத்தியாவசியமானதாக இருக்கிறபடினாலே நான் இதை குறித்து பேசுகிறேன். If you look at the scriptures are very clear about warning the church about recognizing the genuine from the fake. உண்மை எது போலி எது என்பதை
வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பதற்காக வேத வாக்கியங்கள் நமக்கு மிக தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கின்றன என்பதை நாம் வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது நன்றாக விளங்குகிறது. The Bible never encourages the Christian believer to run after the fake. போலியானவர்களுக்கு பின்னாலே ஒருபோது ஓட வேண்டாம் விசுவாசிகள் என்று எச்சரிக்கிறது வேதாகமம். That's why it's important for us to understand how the scriptures gives us a revelation about this understanding that must be birthed in our spirits, so we can recognize that one golden opportunity given by God can turn a dull life and make it a life of great success. ஆகவே நாங்கள் எப்படி வேத வாக்கியங்கள் எங்கள் உள்ளான ஆவியில் பிறந்திருக்க வேண்டிய புரிந்து கொள்ளுதலுக்குரிய வெளிப்பாட்டினை தருகின்றது, அதனால் எங்கள் மந்தமான வாழ்க்கையை திருப்பி ஒரு பெரிய வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றக்கூடிய பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் என்பதை புரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. That's why we started looking at things from the book of Acts chapter 5, and we have been slowly progressing and coming to the place where I started showing you about the different dispensations and how do we access the anointing that was flowing on the apostle Paul. அப்போஸ்தலர் பவுலின் மீது எப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் நிரம்பி வழிந்தது என்பதை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் முன்னேறி அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் இதற்கிடையிலே அநேக காலகட்டங்கள் எப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள் நமக்கு முன்பாக இருந்தது என்று சொல்லியதாகவும் அறிந்து வந்தோம். Don't forget what I told you. நான் சொன்னவைகளை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம். We today don't have the apostle Paul with us in the natural world. நாம் இயற்கையாக உலகத்திலே இன்றைக்கு அப்போஸ்தலர் பவுலை நம் மத்தியிலே நாம் பெற்றிருக்கவில்லை. But we have the same Holy Spirit who dwelt in the apostle Paul with us this very day. ஆனால் இந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த பவுலோடு கூட இருந்தவர் நம் மத்தியிலே இன்றைக்கும் இருக்கிறார். And through him he helps us access that same anointing that was on the apostle Paul, provided we are willing to be humble and to hunger for what Paul had. நாம் தாழ்மையுடன் காணப்பட விருப்பமாக இருக்கும்போது பவுல் என்ன பெற்றிருந்தாரோ அதன் மீது வாஞ்சையுடையவர்களாக இருக்கும்போது அப்போஸ்தலர் பவுலின் மீது இருந்த அதே அபிஷேகத்தினை நெருங்கி சேர அவர் மூலமாக உதவுகிறார். So while the anointing was on the apostle Paul, there were so many supernatural things that happened which we are going to be dealing with again this morning. இந்த காலையிலே பரிசுத்த பவுலின் மீது காணப்பட்ட அபிஷேகத்தினாலே அநேக அற்புதங்கள் நடைபெற்றது என்று பார்த்து வந்தோம். அதை தொடர்ந்து இந்த நாளிலும் பார்க்க இருக்கிறோம். And God wants us to access the blessing of what he had given Paul, so that we today may enjoy the fullness of having the blessing of knowing God has not given us just ordinary things, but he has given us the very best of things. தேவன் தாமே நமக்கு கொடுத்தவைகள் சாதாரணமானவைகள் அல்ல, மிகவும் உச்சிதமானவைகள் என்பதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அந்த நாளிலே பரிசுத்த பவுலின் மீது காணப்பட்ட அபிஷேகத்தை அணுகி இந்த நாளிலே அதனால் வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தொடர்ந்து செல்ல இருக்கிறோம். Now, I already started with the dispensations that we see in the scriptures that are 7 in number. வேதாகமத்திலே நியமங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் 7 காலகட்டங்கள் இருக்கிறது. அதை குறித்து கடந்த வாரத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆரம்பித்து வைத்தேன். The first dispensation was the dispensation of innocence. முதல் காலகட்டம் அது அறியாமையின் காலகட்டமாக கருதப்பட்டது. And then came the dispensation of conscience. அடுத்து நாம் நம்முடைய மனசாட்சியினாலே பெறக்கூடிய ஒரு காலத்தின் ஊடாக கடந்து வந்தோம். Then the third dispensation was the dispensation of human government. அடுத்து மனுஷர்கள் அரசாட்சியின் காலகட்டத்திற்குள்ளே பிரவேசித்தோம். And then the fourth dispensation was the dispensation of promise.
நான்காவது நாம் வாக்குத்தத்தத்தின் காலகட்டத்திற்குள்ளே பிரவேசித்தோம். And then we see the fifth dispensation that started on the day when Moses went up to Mount Sinai to meet with God was the dispensation of the law. சீனாய் மலையிலே மோசே சென்று தேவாதி தேவனை சந்தித்த போது அங்கே நியாயப்பிரமாணத்தின் காலகட்டத்தை நாம் காண்கிறோம். And that dispensation began on the day of Pentecost in the Old Testament, and it went on till the time when Jesus Christ would be crucified on the cross. சிலுவையிலே கிறிஸ்து இயேசு சிலுவையிலே அறையப்படுவதன் நாள் வரைக்கும் அந்த பெந்தேகோஸ்தே பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்க பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே இருந்து ஆரம்பித்து இந்த காலகட்டத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Then began a dispensation that Paul is talking about here in Ephesians 3 verse 2. அதற்கு பின் எபேசியர் 3 அதிகாரம் 2 வசனத்தில் வேறொரு காலகட்டம் ஆரம்பித்தது குறித்து பவுல் பேசுகிறார். He calls it the dispensation of the grace of God. இது தேவ கிருபைக்குரிய நியமம் என்று எழுதியிருக்கிறார். அதாவது தேவ கிருபைக்குரிய காலகட்டம் என்று அதனுடைய அர்த்தமாகிறது. This dispensation of the grace of God began on the day of Pentecost, and it all started in the upper room. இது மேலறையில் அவர்கள் கூடியிருந்த வேளையிலே பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே இந்த தேவ கிருபைக்குரிய இந்த காலகட்டம் ஆரம்பித்தது. Although Jesus appeared to more than 500 people, the Bible says, after his resurrection, there were only about 120 who had gathered in the upper room to pray. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு 500 பேருக்கு மேலானவர்களுக்கு அவர் காட்சியளித்திருந்த போதிலும் இந்த மேலறையிலே கூடியிருந்ததை பார்க்கும்போது 120 பேர் கூடி அங்கே ஜெபிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். And they were waiting for the entrance of the Holy Spirit. They never knew how he would come. They never knew how things would work out. All that they knew was come together, stay in the upper room, pray and wait for God to do something. நீங்கள் கூடி வந்து ஜெபியுங்கள், நீங்கள் காத்திருங்கள், அப்பொழுது தேவன் தாமே உங்களிலே ஒரு விசேஷமான செயலை செய்வார் என்று சொன்னபடியே அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரவேசத்திற்காக காத்திருந்தார்கள். ஆனால் அந்த பிரவேசம் எப்படி இருக்கும், எந்த வழியிலே வரும் என்பதாக எந்த ஒரு விவரமும் அறியாதவர்களாக அங்கே காத்திருந்தார்கள். But on the day of Pentecost, in a supernatural way, the blessed Holy Spirit of God was sent from God, and he made his appearance in a way that would be supernaturally understood by the ones who were gathered in the upper room. அந்த மேலறையிலே கூடியிருந்தவர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படும் அளவிற்கு வழியிலே அங்கே தேவாதி தேவனால் அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் பிரவேசித்து அவர்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டார். Now this dispensation that Paul is talking about began on that day. இங்கே பவுல் சொல்லுகிற இந்த காலகட்டம் அந்த நாளிலிருந்து ஆரம்பித்தது. It was going to be a dispensation that would reveal the grace of God to man. இது தேவனுடைய கிருபையை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்துகிற காலகட்டம் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். It would be the same thing that Paul would be speaking about in two other Bible portions. மற்ற வேத பகுதிகளிலும் பவுல் இந்த இரண்டு காலகட்டங்களை குறித்து பேசி இருக்கிறார். In 1 Corinthians 9:17 and in Colossians 1:25, Paul talks about this in a very clear way. 1 கொரிந்தியர் 9:17 கொலோசியர் 1:25 இதை குறித்து மிக தெளிவாக பவுல் பேசி இருக்கிறார். What is he talking about? எதை குறித்து பவுல் பேசுகிறார்? He is not saying that I am the first person God selected to talk about salvation. நான் ரட்சிப்பை குறித்து பேசுவதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் மனிதன் அல்ல என்று பேசுகிறார். He is not talking about that. அவர் அதை குறித்து பேசவில்லை. He is not saying I am the first person, because he wasn't the first person. Peter was the first person who spoke about salvation. அவர் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் நபராக இல்லாதபடியினால் அவர் நான் தான் முதல் நபர் என்று சொல்லவில்லை. பேதுருவே ரட்சிப்பை குறித்து முதலில் பேசினவர். Now we all know that when you read the scriptures, we all know that he was the first person who spoke.
இதை குறித்து பேசின முதல் நபர் அவர்தான் என்று சொல்லி வேத வாக்கியங்களை நாம் வாசிக்கும் போது அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். But there was something peculiar that God had ordained for Paul to do. ஆனால் ஒரு தனித்துவமான ஒன்றை பவுல் செய்யும்படியாக தேவன் அவருக்கென்று தெரிந்தெடுத்து வைத்திருந்தார். That peculiar anointing that was on the man had a peculiar work in mind for him to accomplish. அந்த தனித்துவமான அந்த அபிஷேகம் அந்த மனிதரிடத்திலே காணப்பட்டது. அவர் நிறைவேற்றும்படியான ஒரு தனித்துவமான செயலை நிறைவேற்றும்படிக்கு கொண்டிருந்தது. Now just like it happened in Acts chapter 5, where Gamaliel spoke more by revelation than by interpretation, Paul is now going to introduce to us in Ephesians chapter 3 and verse 3 how God spoke to him. அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் எப்படி கமாலியேல் வெளிப்படுத்தல் பெற்று பேசினார், விளக்கமளித்து அல்ல என்பது நடந்ததோ அதைப்போல எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் தேவன் அவருடன் எப்படி பேசினார் என்பதை நமக்கு அறிமுகம் செய்ய போகிறார். He never spoke by interpretation, he spoke by revelation. அவர் விளக்கமளித்து ஒருபோதும் பேசவில்லை, அவர் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசினார். The same way Paul is now going to show us something in Ephesians chapter 3. Before I come to that, I want to just briefly tell you something about this sixth dispensation. அதை போன்ற ஒன்றினை பவுல் நமக்கு எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் காட்ட இருக்கின்றார். அதற்கு நான் வருவதற்கு முன்பதாக இந்த 6வது காலகட்டத்தினை குறித்து நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகின்றேன். I'm going to share with you something about the sixth dispensation that God gave Paul to share with us. நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக பரிசுத்த பவுலுக்கு தேவன் கொடுத்த இந்த 6வது காலகட்டத்தை குறித்ததான விளக்கத்தை நாம் இந்த நாளிலே அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். This dispensation of grace, according to the word of God, started on the day of Pentecost and will end on the day that the church is raptured. கிறிஸ்துவின் சபை எந்த நாளிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுமோ அதுவரைக்கும் இந்த 6வது காலகட்டம், அந்த பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே ஆரம்பித்த இந்த காலகட்டம் அதுவரைக்கும் கடந்து செல்ல இருக்கிறது. After that rapture of the church has happened and certain events take place, the seventh dispensation will begin. சபையானது வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதும் அத்துடன் சில சம்பவங்கள் நிறைவேறினதுடன் 7வது காலகட்டம் ஆரம்பிக்கும். There will be certain things that will happen after the sixth dispensation is over. இந்த 6வது காலகட்டம் முடிந்த பிறகு சில சம்பவங்கள் நிறைவேறும். And then the seventh dispensation will begin, which will be the millennial dispensation. அதற்கு பின்பு 7வது காலகட்டம் ஆரம்பிக்கும். அது 1000 வருட காலகட்டமாக இருக்கும். Now look at verse 3 please, from Ephesians chapter 3, and we're going to take it verse by verse. We're going to learn a lot of things. We're not through studying about how to access the peculiar anointings that flow in uncommon men of God. வழக்கத்திற்குமான தேவ மனுஷர் மீது இருந்து வரக்கூடிய அபிஷேகத்தை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். அதற்கு தொடர்ச்சியாகவே அதனுடைய படிப்பினையாகவே இந்த நாளிலே எபேசியர் எழுதின 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வசனங்களாக நாம் எடுத்து வாசிக்க இருக்கிறோம். When you are well grounded in God's word, you will never find yourself being swayed by things that you see happening in this world. தேவனுடைய வார்த்தையிலே நீங்கள் ஊன்றி கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கும்போது உலகத்திலே நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களினாலே நீங்கள் அசைக்கப்படாதிருப்பீர்கள். Today most people think that the gospel hinges on just sensational things. உணர்வுபூர்வமாக நான் எதையெல்லாம் உணர்ந்து கொள்கிறேன் அதை சார்ந்துதான் சுவிசேஷம் இருக்கிறது என்பதாக சிலர் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். But many people don't understand, especially in the church, that the gospel is not a flimsy
once in a way occurrence that takes place when you see a miracle happen or a sign and wonder take place. ஏதோ எப்போதாவது ஓர் அற்புதம் அல்லது அடையாளம் நடைபெறுவதை காணும்போது மட்டுமே நிகழ்வது அல்ல சுவிசேஷம். சுவிசேஷம் என்பது போதுமான ஆதாரம் உடையது என்பதை அநேகர் விசேஷமாக சபையில் உள்ள மக்கள் புரிந்து கொள்ளாதிருக்கின்றனர். No, they don't understand that it is not just a flimsy gospel. இது ஒரு எளிதான சுவிசேஷம் அல்ல என்பதை அவர்கள் புரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். They don't understand that it is not based on sensational things. இது எதெல்லாம் எனக்கு உணர்ச்சிக்கு ஆளாக்குகிறதோ அதை சார்ந்தது என்று சொல்லியதாக அல்ல என்பதாக அவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So what happens is when somebody comes and tells them things and shows them something, they immediately think maybe this is God, and they get swayed by a lot of unclean things that is creeping into the church. ஆக என்ன நடக்கிறது? யாரேனும் வந்து எதையேனும் சொல்லவோ அல்லது காட்டவோ ஆரம்பித்தவுடன் உடனே அவர்கள் இது தேவனது செயலாக இருக்குமோ என நினைப்பதால் சபைக்குள் பக்க வழியாக நுழைய ஆரம்பித்துள்ள அநேக அசுத்தமானவைகளினால் பின்வாங்கி போகின்றனர். Now, whatever you discern, one thing you must know, which will be the foundation of right discernment. நீங்கள் எதனை பகுத்தறிந்தாலும் சரியான பகுத்தறிதலுக்கு அஸ்திபாரமாக அமையக்கூடிய ஒன்றினை நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். How should you discern? நீங்கள் எப்படியாக இதை பிரித்து இனம் கண்டுகொள்வது? How should I learn to discern things? நான் எப்படியாக இவைகளுக்கு நான் இது சரி எது தவறு என்று பிரித்து கண்டுகொள்வது? So here you see in Ephesians chapter 3 verse 3, the Bible reads like this: how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore or before in few words, whereby, verse 4, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். தமிழ் வேதாகமத்தில் 5ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறது, ஆங்கில வேதத்தில் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறது, 4-5ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறது. இதை குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமாக எழுதியிருக்கிறேன். அதை நீங்கள் வாசிக்கையில் கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை அறிந்து கொள்ளலாம். Now Paul is making it very, very clear that his word that he was going to talk to the church was not got by the background he already possessed, but he was receiving everything that he was about to teach regarding the grace of God. He had received it by revelation. தேவ கிருபையை குறித்து அவர் என்னவெல்லாம் சொல்லப் போகிறாரோ அது தேவனிடத்திலிருந்து வெளிப்பாடாக அவர் பெற்றுக்கொண்டதே அல்லாமல் தான் இதற்கு முன்பு எவைகளை அறிந்திருந்தோமோ அதன் பின்னணியிலே இந்த வார்த்தைகள் சபைக்கு பேசப்படவில்லை என்பதை திட்டமாக பவுல் பேசுகிறார். He didn't speak any word about the grace of God because he had been a learned person and had come from a background from which his teachings originated. அவருடைய போதனைகள் எந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வந்தது அவர் மிகவும் கற்றறிந்தவராக இருந்த போதிலும் அவர் கிருபையை குறித்து தன்னுடைய சொந்த வார்த்தைகள் எதையும் அவர் பேசவில்லை. In Galatians chapter 1 and verses 11 and 12, he himself writes to the church these words. கலாத்தியர் அதிகாரம் 1 வசனங்கள் 11 மற்றும் 12 அவர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை சபைக்கு எழுதுகின்றார். But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. கலாத்தியர் முதல் அதிகாரம் 11-12 வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். மேலும் சகோதரரே, என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம்
மனுஷருடைய யோசனையின் படியானதல்லவென்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். நான் அதை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதுமில்லை, மனுஷனால் கற்றதுமில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். Over and over again, this emphasis on revelation is mentioned for us. நமக்காக இந்த வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று சொல்லியதான வார்த்தை திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And Paul wants us to understand his understanding about the grace of God, which was given to him and then from him to us, was taught to him by God himself. அவரிடத்திலே கொடுக்கப்பட்டு நமக்கு வந்த இந்த தேவ கிருபையை குறித்ததான படிப்பினை அது தேவன் தாமே அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்ததாக இருக்கிறது என்று அவர் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார். And he addresses that message that God taught him, calling it a mystery. இது எனக்கு ஒரு ரகசியமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக அதை அழைத்து அதை குறித்து அவர் பேசுகிறார். He calls it a mystery. அதை ரகசியம் என்று அழைக்கிறார். Now, to understand this mystery, we have to little bit go back to the origin of the word mystery. நாம் இந்த ரகசியமானவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த ரகசியம் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்திற்கே நாம் சென்று பார்க்க வேண்டும். The origin of this particular word which is used here comes from the Greek word mustorian. முஸ்டோலியன் என்னும் கிரேக்க பதத்தின் அடிப்படையிலேயே இந்த ரகசியம் என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது. It holds the meaning of a special group of people, and these special groups of people who had special teachings that only their members knew. ஒரு விசேஷமான ஜனத்தின் கூட்டத்தாரிடத்திலே அந்த குறிப்பிட்ட கூட்டத்தார் மாத்திரமே தெரிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விபரம் என்று இதன் அர்த்தமாகிறது. And these groups of people or fraternities had people who were members, and only those members would know what was taught in that particular group. இது ஒரு ஜனக்கூட்டத்தாரை குறிக்கிறது. அந்த ஜனக்கூட்டத்தாரில் அங்கத்தினராய் இருக்கக்கூடியவர்கள் மாத்திரமே அவர்களுக்குள்ளே மாத்திரம் அறியப்பட்ட ஒரு விவரத்தை அறிந்ததாக சொல்லுகிறது. We have some examples of these groups of people in the Bible, and I just want to mention one such example to you. இந்த விதமான கூட்டத்தாரை குறித்து வேதாகமத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். அதிலே ஒரு கூட்டத்தாரை குறித்து இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். In Matthew chapter 2, we read about the Magi or the wise men. நாம் மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்திலே ஞானவான்கள் இருந்தார்கள், கூட்டத்துமாய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லியதாக நாம் வாசிக்கிறோம். Now, these men were astrologers, and it was only known to them how to read the stars in the sky and in the heavens and to come to certain conclusions. அவர்கள் சாஸ்திரிகளாய் இருந்தார்கள், வான சாஸ்திரிகளாய் இருந்தார்கள். அவர்கள் நட்சத்திரங்கள் எப்படியாக நகர்கிறது என்பதை அறிந்து அதிலே ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய வல்லவர்களாக இருந்தார்கள். It was not known to anyone outside, it was known only peculiarly to their fraternity. இது வெளியிலே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு அது என்ன என்று புரியாததாக இருந்தது. ஆனால் அந்த கூட்டத்திற்குள்ளே இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமே புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. Then in Matthew chapter 13, I would like you to make a note of these scripture portions. Matthew chapter 13, and in verse 11, we read about how Jesus himself uses this same word, mustorian, to talk about something. மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் இயேசு அவர் தாமே மஸ்டோரியன் என்னும் அதே வார்த்தையை குறித்து பேசுகின்றார். நீங்கள் இந்த வேதாகம பகுதிகளை உங்கள் குறிப்பு புத்தகத்தில் குறித்து கொள்ள வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன். Now this is what Jesus said. He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.
மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம், அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை. In other words, what Jesus was saying is that the mysteries of the kingdom of God as revealed by parables were to be understood only by a group of people who formed what would be called later the church age. இந்த சபையின் யுகம் என்று சொல்லக்கூடிய நாட்களிலே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களால் மாத்திரமே இந்த உவமைகளினால் மறைக்கப்பட்ட பொருளாக இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததான ரகசியங்கள் அறிந்து கொள்ளப்பட முடியும் என்பதையே இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார். And the same thing happens even today when you see people who are outside the church reading a parable and interpreting the parable one way, but the ones who are inside the church, when they read a parable and understand it by the Holy Spirit's revelation, it's completely different. இன்றைக்கு இது நடைபெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். சபைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் வேதாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய உவமைகளை வாசித்து விட்டு அவர்களுக்கு என்ன புரிகிறதோ தெரிகிறதோ அதை விளக்கமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் சபையில் இருக்கக்கூடிய சபை மக்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே கொடுக்கிற விளக்கத்தினாலே இந்த உவமைகள் சரியான விதத்திலே புரிதலாகி வருகிறது. So revelation is always something that comes from the person of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னும் நபரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்றாகவே வெளிப்படுத்துதல் என்பது இருக்கிறது. That's why I shared with you earlier about how Ephesians chapter 1 talks about how God planned out the salvation of man. எப்படியாக மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் தாமே திட்டமிட்டார் என்பதை குறித்து எபேசியருக்கு எழுதின முதல் அதிகாரம் முழுவதும் பேசுகிறது என்று ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். Then we went to Ephesians chapter 2, which shows us how Jesus administered that plan or put that plan into work and accomplished something which is the entire essence of chapter 2 in Ephesians chapter 2. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தை முழுவதும் நாம் வாசிக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய இந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்தை எப்படியாக நிறைவேற்றி அதற்கென்று செய்ய வேண்டிய சில அலுவல்களை வேலைகளை செய்து முடித்தார் என்பதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். And so chapter 3 is how the Holy Spirit is introduced to us as the revealer of all the things that concerns not only the plan of God and the fulfillment of that plan, but after that every single thing that plan has for the Christian believer. கிறிஸ்தவ விசுவாசிக்கு தேவனுடைய திட்டம் என்ன, அந்த தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறுவது எப்படி, அப்படியாக நிறைவேறும்போது என்ன நடக்கும் என்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதையே எபேசியரின் 3ஆம் அதிகாரம் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது. Now I want you to note something very carefully. நீங்கள் இதிலே ஒன்றை மிக கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியதாக நான் விரும்புகிறேன். Everything about the church age was not known to any Old Testament prophet or saint or any Old Testament sage. சபையின் யுகம் என்று சொல்லும் இந்த சபையின் காலகட்டத்தை குறித்து நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிற தீர்க்கதரிசிகளோ அல்லது மற்ற ராஜாக்களோ மற்ற எந்த ஒரு நபரும் அந்த நாட்களிலே அறிந்திருக்கவில்லை என்று சொல்லியதாக அறிந்து கொள்கிறேன். To the Old Testament believer, you must know that their understanding is once the Messiah comes, he will usher in the last dispensation. மேசியா வரும்போது கடைசி காலகட்டத்தினை ஆரம்பித்து வைத்திடுவார் என்பதே பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசியின் புரிந்து கொள்ளுதலாக இருந்தது. They believed that once the Messiah came, he would usher in the millennial age. அவர்கள் அறிந்திருந்தது மேசியா வந்தவுடன் அவர் 1000 வருட அந்த காலகட்டத்தினுடைய ஆரம்பத்தை அல்லது அதை தொடங்கி வைப்பார் என்பதாக நினைத்திருந்தார்கள். They never knew that in between the Messiah's coming and the millennial age there would be a dispensation called the church age or the dispensation of the grace of God. அவர்கள் மேசியாவின் வருகையின் நாளிலும் அந்த 1000 வருட நாட்களுக்கும் இடையிலே ஒரு காலகட்டம்
கிருபையின் காலகட்டம் இருக்கிறது என்பதை அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள். So what Paul is telling us here is the same thing Jesus was telling in Matthew chapter 13 and verse 11, that the understanding about the church age and the grace of God was peculiar to people who would be inside the church. மத்தேயு அதிகாரம் 13 வசனம் 11 இயேசு என்ன சொல்கிறாரோ அதே போன்ற ஒன்றினை பவுல் சபையின் காலகட்டம் மற்றும் தேவனுடைய கிருபையை குறித்தவை சபைக்குள் இருக்கும் மக்கள் மட்டுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடியது என்ற தனித்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என சொல்கிறார். So even today there is a struggle in people's minds who are outside the church. இன்றைக்கும் கூட சபைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்கள் சிந்தையில் குழம்பி போனவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். And if you look at the understanding that the world has about the church, it's so different from the understanding that God births in our spirit about what the church is really. மெய்யாக சபை என்னவாக இருக்கின்றது என தேவன் நமது இருதயங்களில் புரிய செய்வதற்கும் அப்படி செய்ததற்கு ஒப்பிட்டு உலகம் சபையை குறித்து என்ன புரிந்து வைத்திருக்கின்றது என்று பார்ப்போமானால் அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது. There is a vast difference. இவைகள் இரண்டிற்கும் இடையே மிக பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது. The ones outside the church think the church is a building. வெளியில் இருப்பவர்கள் சபை என்று சொன்னவுடனே ஒரு கையால் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடத்தை குறித்தே யோசிக்கிறார்கள். They constantly identify the church as an external physical structure. அவர்கள் வெளிப்படையாக காணப்படுகிற ஒரு கட்டிடத்தையே அவர்கள் சபை என்ற உடனேயே அதை அடையாளமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். But when you read the scriptures and you understand the scriptures, you begin to see that there is a very, very vast difference between what the Holy Spirit tells us that the real church of God is. ஆனால் மெய்யான தேவனுடைய சபை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வேத வாக்கியங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படிப்பட்ட வெளிப்படுத்தலை கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் வேத வாக்கியங்களை வாசிக்கும் போது பெற்றுக்கொள்கிறோம். The first thing is the Holy Spirit reveals to the persons who are part of the church or who are born again into the family of God that the church is not a physical structure. சபையின் மக்கள் அல்லது சபைக்குள்ளாக மறுபடியும் பிறந்ததினாலே அங்கத்தினரானவர்களுக்கு தேவ ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தும் முதல் ரகசியம் என்னவென்றால் சபையானது அது கட்டிடத்தினால் அல்ல. The church is a body of believers. அது விசுவாசிகளில் ஆனால் ஒரு கூட்டுத்தொகையாக இருக்கிறது. It is a body of believers. அது விசுவாசிகளின் ஒரு ஐக்கியமாக இருக்கிறது. And it is not a physical structure. It is not like the world understands the church. அது ஒரு கட்டிடமாக அல்லது வெளிப்படையானதாக அல்ல, அப்படியாக உலகம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறது, அப்படியானது இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Number 2, membership into the church is not like the world understands membership into a club. உலகமானது ஒரு கிளப்பிலே எப்படியாக அங்கத்தினராவது என்று சொல்லி புரிந்து கொண்டிருக்கிறதோ அப்படியானதாக ஒரு சபையிலே அங்கத்தினராவதும் இருக்கிறது என்றதாக இல்லை என்பதை நாம் இரண்டாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Today membership into a club is based on a written document which a person signs. ஒரு கிளப்பிலே நான் அங்கத்தினராக வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்குமானால் அவர்கள் ஒரு எழுதப்பட்ட ஒரு விதிமுறைகளை கொடுப்பார்கள், அதிலே நான் கையெழுத்திட்டு அதிலே சேருவது போல காணப்படும். It's a written document, a membership form. அங்கே ஒரு அங்கத்தினர் சீட்டு இருக்கும், அது எழுதி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விதிமுறைகளை கொண்டதாக எழுதப்பட்டதாக இருக்கு. But according to the scriptures, membership into the church is not based on a written form that you and I sign. நீங்களும் நானும் கையெழுத்து போட்டு சேர்க்கிற விதிமுறையின் அடிப்படையிலே நாம் சபையிலே அங்கத்தினர் ஆவதில்லை என்பதே வேத வாக்கியத்தின்படியான கூற்று. Membership today is completely based on Romans chapter 10 and verses 9 and 10. ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 10ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனத்தின் அடிப்படையிலேயே நாம் அங்கத்தினராகிறோம். Let me read to you Romans chapter 10 verses 9 and 10. நான் உங்களுக்கு ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனத்தை வாசிக்கட்டும். If you have your Bibles, I want you to turn with me please. You may know these scriptures by heart, but it's always nice for you to let yourselves
once again see it from the Word of God, so you are very clear in your understanding about how membership today happens to those who want to say they are a part of the church. நான் சபையின் ஒரு அங்கத்தினராய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு எப்படியாக அங்கத்தினர்களாக அவர்கள் ஆகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த வார்த்தைகளை நாம் நம்முடைய கரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேத வாக்கியத்திலே ஊன்றி பார்க்கும்போது அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒருவேளை இந்த வசனங்களை நீங்கள் மனனமாக அறிந்ததாக இருந்தாலும் உங்கள் கரங்களிலே உங்கள் வேதாகமம் இருக்குமானால் தயவு செய்து அந்த வசனத்திற்கு திரும்ப என்னோடு கூட உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்புங்கள். Romans chapter 10 verses 9 and 10. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் 10ஆம் வசனம். That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in your heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. ரோமர் 10:9-10 என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். நீதியுண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், ரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும். Now that's how the membership is made available to every man in this world into what we call the church age. இன்றைக்கு சபையின் யுகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த சபையிலே அங்கத்தினராவதற்கு தகுதி என்பது இந்த வசனங்களின் அடிப்படையிலே தான் இருக்கிறது. Now that's the essence of what Paul is beginning to teach here in Ephesians chapter 3. நாம் இதனுடைய சுருக்கம் சாராம்சத்தை தான் எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் விளக்கி சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். So he goes on to explain this in verses 5 and 6. He says, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. I want you to highlight that phrase, by the Spirit, referring to the Holy Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in the anointed one of Christ by the gospel. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். தமிழ் வேதாகமத்திலே 6ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறது. 6ஆம் வசனம், இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலங்களில் மனுபுத்திரருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை. Paul is saying in the past, no man knew about the plan that God had kept secret till this particular age began. இந்த குறிப்பிட்ட யுகம் ஆரம்பிக்கும் நாளுக்கு முன்பதாக வரைக்கும் ஒருவரும் இந்த ரகசியத்தை அறியாதிருந்தார்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார். And it was the responsibility that was given to Paul to teach the church how God had foreordained that the Gentiles should also come in and enjoy the blessings that God had kept for his people. அவருடைய ஜனங்களுக்காக தேவன் தாமே வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்திலே பிரஜாதியார்களும் பங்கு பெற வேண்டும் என்பதான ஒரு படிப்பறிவினை பவுலின் மூலமாக தேவன் தாமே அறிவிக்கும்படி எப்படியாக முன்குறித்திருந்தார் என்று சொல்லியதாக இங்கே எழுதுகிறார். The very meaning of the word Gentile means someone who was outside the covenant and belonging to a different belief system. மற்றொரு நம்பிக்கை விசுவாசத்தை பெற்றிருந்தவர்கள் அல்லது அவர்கள் வெளியிலே உடன்படிக்கையிலே இல்லாதவர்களாக இருந்தவர்கள் என்பதே பிரஜாதியார் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தமாகிறது. And Paul tells us that this barrier which was keeping the ones who were strangers to the covenant, people who were outside worshipping other belief systems, all the barriers that were hindering them from coming were broken when Jesus went to the cross. இந்த உடன்படிக்கை அந்நியராகவும் இந்த
வணக்கத்திற்கு வழிபடுதலுக்கு அவர்கள் தூரமாயும் இருந்தவர்களுக்கு இருந்த தடைகள் இயேசு கிறிஸ்து எந்த நாளிலே சிலுவையிலே அறையப்பட்டு ரட்சிப்பை பெற்று தந்தாரோ அந்த நாளிலே அந்த தடைக்கற்கள் சிதறி போனது என்று சொல்கிறார். And the Gentiles were made fellow heirs of the same body. புறஜாதியாரும் இந்த அங்கத்திலே அவர்களும் ஒரு பங்காகும்படிக்கு அவர்கள் மாற்றப்பட்டார்கள் என்று எழுதுகிறார். Verse 6 tells us they have become fellow heirs. That means they also have the same inheritance as children. At the same time, they are belonging to the same body. They don't belong to different bodies. வசனம் 6 நமக்கு அவர்கள் உடன் சுதந்திரவாளிகள் ஆனார்கள் என்கின்றது. அதன் அர்த்தம் அவர்கள் பிள்ளைகள் என்பதனால் சுதந்திரவாளிகளாக மட்டுமல்ல, அதே வேளையில் வெவ்வேறு அங்கத்தில் அல்ல, ஒரே சரீரத்தில் அங்கத்தினராகவும் இருக்கின்றனர். Now there are a couple of things I'd like you to write down and learn that concerns this mystery. இந்த ரகசியத்தை குறித்ததான சில விவரங்களை நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இதை எழுதி உங்கள் குறிப்பு நோட்டிலே எழுதி வைத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். This mystery is revealed to us primarily only in the New Testament epistles. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்து நிருபங்களிலே மாத்திரம்தான் இந்த ரகசியமானது நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. You will not find it in the Gospels. You will not find it in the Old Testament. You will not find it in the Torah. நீங்கள் இதை குறித்து சுவிசேஷ புத்தகங்களிலோ அல்லது பழைய ஏற்பாட்டிலோ அல்லது தோரா புத்தகத்திலோ நீங்கள் காண முடியாது. So I would like you to quickly write down some of the points that this mystery centers around. இந்த ரகசியம் எந்த விவரங்களை சுற்றி இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல இருக்கிறேன். ஆகவே இந்த முக்கிய விவரங்களை நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Number 1, the individual priesthood of every believer. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் ஆசாரியர்களாகி இருக்கிறார்கள், ஆசாரியத்துவத்துக்குள்ளாக வந்திருக்கிறார்கள். Now we are referring to believers. இது விசுவாசிகளை குறிக்கிறது. If you read 1 Peter chapter 2 and verse 9, நீங்கள் 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் you will understand that every believer has been brought into the priesthood that God wants them to be involved in. தேவன் தாமே எப்படிப்பட்ட ஆசாரியர்களாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்குள்ளாக ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை குறித்து அங்கே எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 1 Peter 2:9. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். Now understand this royal priesthood carefully. இந்த நீங்கள் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் என்று சொல்லி இருக்கிற அந்த வார்த்தையை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். If you misunderstand this royal priesthood, you will land yourself in a big problem. ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் என்ற வார்த்தையை தவறாக புரிந்து கொள்வீர்களானால் நீங்கள் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொள்வீர்கள். The purpose in the church is that every believer should be a praiser and a worshipper. சபையினுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் துதிப்பவனாகவும் ஆராதிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதே நோக்கமாக இருக்கிறது. That's what it means when it says here that we are a royal priesthood. இதுதான் இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தமாகிறது, ராஜரீக ஆசாரியர்கள். Why are we a royal priesthood? நாம் ஏன் ராஜரீக ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம்? Because we worship the royalty of God Almighty, who is seated on the throne as the King of Kings and the Lord of Lords.
சர்வவல்ல தேவன் ராஜாதி ராஜாவாக அவர் அங்கே விற்றிருக்கிறார். அந்த ராஜரீகத்துவத்தை நாம் ஆராதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறபடியினாலே. In the Old Testament, it was just one tribe that was selected as priests. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஆசாரியர்களாக ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டத்தார் மாத்திரமே அழைக்கப்பட்டு இருந்தார்கள். Only one tribe, the tribe of Levi, were selected to be priests. ஒரே ஒரு கோத்திரத்தார், லேவி கோத்திரத்தார் மாத்திரமே ஆசாரியர்களாக முடியும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே. But in the New Testament, God wants the entire church to be a group of priests worshiping him. இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சபை மக்கள் யாவருமே ஆசாரியர்களாக ஒன்று கூடி தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பமாயிருக்கிறது. But the Bible didn't tell us here that everybody has been made an apostle, that everybody has been made a prophet, that everybody has been made an evangelist, that everybody has been made a pastor or a teacher. வேதாகமம் எல்லோருமே அப்போஸ்தலர்களாகவோ அல்லது தீர்க்கதரிசிகளாகவோ அல்லது போதிக்கிறவர்களாகவோ அல்லது பிரசங்கிப்பவர்களாகவோ அழைக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லியதாக எங்கேயும் சொல்லவில்லை. The Bible doesn't tell us that everybody has been made that. அப்படியாக யாவரும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதாக வேதாகமம் சொல்லவில்லை. And that's why we find that today we have a lot of confusion in the body of Christ, because when they read a word like this, they don't understand the meaning of the royal priesthood has been better explained in that verse itself to us. இந்த வசனத்திலேயே ராஜரீக ஆசாரியர் என்றால் யார் என்பதை குறித்து மிக அழகாக விவரித்திருக்கிறது. ஆனால் இதை இன்றைக்கு சபை மக்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளாதபடியினாலே தான் அநேக குழப்பத்திற்குள்ளாகிறார்கள். That we should show forth the praises of him who had called us out of darkness into his marvelous light. நாமோ அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So the first point in the mystery that I want you to make a note of is the royal priesthood. நான் சொல்லும் இந்த ரகசியத்தின் முதல் குறிப்பு நீங்கள் எழுதிக் கொள்ளுங்கள், நாம் ராஜரிக ஆசாரியர்கள் என்பது. It is the royal priesthood of every individual believer. That means every individual believer, regardless of their standing in the faith, that means whether they are just born again or they've been 10 years in the faith or 25 years in the faith, everyone has a responsibility to be a person who can praise God, who effected salvation in their life by bringing them out of darkness into the marvelous light of Christ. அவர்களுடைய விசுவாச நிலையை பார்க்கும்போது அவர்கள் இப்பொழுதுதான் விசுவாசத்திற்குள்ளே வந்தவர்களாக இருக்கிறேன் என்பதாக இருக்கலாம், அல்லது பல வருடங்களாக நான் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கிறேன் என்று இருக்கலாம். அவர்கள் எப்படிப்பட்ட நிலைப்பாட்டிலே இருந்தாலும் அவர்கள் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட விசுவாசியையும் இது குறிக்கிறது. அது என்ன சொல்கிறது? அவர்கள் ராஜரீக ஆசாரியர்கள். அவர்கள் எதற்காக ஆசாரியர்களாக இருக்கிறார்கள்? அந்த காலத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு. Number 2, இரண்டாவது, the infilling of the Holy Spirit with the evidence of speaking with other tongues. பல பாஷைகள் அல்லது வேறு பாஷையினாலே நிரப்பி பரிசுத்த ஆவியானவரினால் அவர்கள் நிரம்புவது. That is mentioned for us in Acts chapter 2 and verse 4. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே இது நமக்காக எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now I want you to come with me to Acts chapter 2 and verse 4. நீங்கள் என்னோடு கூட அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்பும்படி நான் விரும்புகிறேன். What happens under the dispensation of grace? நாம் இந்த கிருபையின் காலகட்டத்திலே என்ன நடைபெறுகிறது என்பதை குறித்து இங்கே பார்க்கிறோம். We'll read from verse 1 in Acts chapter 2 and you'll understand how the dispensation of grace was ushered in.
இந்த கிருபையின் காலகட்டம் எப்படியாக ஆரம்பித்தது அல்லது பிரவேசித்தது என்பதை குறித்து நாம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வரக்கூடிய வசனங்களிலே நாம் காண்கிறோம். I want you to have a highlighter with you. நீங்கள் உங்களோடு கூட ஒரு அடிக்கோடிட்டும் கருவியை வைத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். So you can highlight some words that bring out the better understanding we need to have about the dispensation of grace. இந்த கிருபையின் காலகட்டத்தை குறித்து நாம் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்வதற்கு சில வார்த்தைகள் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. அந்த வார்த்தைகளை நாம் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள். Number one, I want you to understand, all the ones who were gathered in the upper room on that particular day were all Jews. அந்த மேலறையிலே கூடியிருந்த அனைவரும் யூதர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் முதலிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். There was not a single Gentile believer there in the upper room. அந்த மேலறையிலே இருந்ததிலே ஒருவரும் பிரஜாதியாராய் இருந்த விசுவாசி என்று ஒருவரும் அதிலே இல்லை. In fact, the Bible tells us that Mary, the mother of Jesus, and the brothers of Jesus also were a part of the 120 that day. அந்த 120 பேர் கூடியிருந்தார்களே அவர்களும் கூட இருந்தார்கள். யார் என்றால் இயேசுவின் தாயாரும் இயேசுவோடு பிறந்தவர்களாக சொல்லப்படுபவர்களும் இருந்தார்கள். When you read verse 14 of Acts chapter 1 verse 14, you will read about how that Mary, the mother of Jesus, was also a part of the 120. நாம் அந்த 120 பேரிலே இயேசுவின் தாயாரும் இருந்தார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் முதல் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே நாம் அதிலிருந்து பார்க்கிறோம். இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் என்று சொல்லியதாக வருகிறது. The reason I am continuously emphasizing this is because, like I told you a little earlier, even though 500 had seen Jesus post his resurrection from the grave, only 120 joined together to be in the upper room to wait for the promise from God. நான் இதை ஏன் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் என்றால், இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு 500 பேருக்கு மேலானவர்களுக்கு அவர் தரிசனமானவராக சொல்லப்பட்டு இருந்தாலும் இந்த மேலறையிலே கூடி இருந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை 120 பேர் தான் கூடியிருந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக. Now this was the day of the Hebrew Shavuot that we call today Pentecost. எபிரேய ஷவோத் என்னும் இந்திய நாட்களிலே பெந்தேகோஸ் என்று அழைக்கப்படும் நாளாக அந்த நாள் இருந்தது. It was the day in which God had given Moses the law in the Old Testament. இந்த நாளிலே தான் பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசேயின் கையிலே நியாயப்பிரமாணத்தை தேவன் கொடுத்தார். And it was a day that was a very unusual day, a day that was filled with great awe in the hearts of the ones who were gathered and watching Mount Sinai. அந்த சீனாய் மலையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை அளித்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் நாளாக அந்த நாள் இருந்தது. It was a day in which they were so terrorized as they saw the mount of God on fire. அங்கே தேவனுடைய மலை அங்கே எரிந்து பிரகாசித்து எரிவதை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு மிகுந்த ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்த நாளாக அது இருந்தது. So in Acts chapter 2 we read about how the Bible says they were on the day of Pentecost, or the Jewish feast of Shavuot, they had gathered together in the upper room. பெந்தேகோஸ்து நாளிலே அல்லது யூதர்களுடைய சவோத் என்னும் பண்டிகையிலே அவர்கள் எப்படியாக மேலறையிலே கூடினார்கள் என்பதை குறித்து அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். There is a word used in verse 2
that introduces the aspect of the grace of God. வசனம் 2 ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, அது தேவனுடைய கிருபையின் அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. The Bible says, and suddenly. வேதாகமம் சொல்லுகிறது திடீர் என்று இருக்கிறது, சடிதியிலே என்று இருக்கிறது தமிழிலே. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடிதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. They were not expecting to hear a sound from heaven on the day of Pentecost. பெந்தேகோஸ்து நாளிலே பரலோகத்திலிருந்து ஒரு பெரிய இடிமுழக்கம் சத்தம் உண்டாகும் என்று சொல்லியதாக அவர்கள் எந்த விதத்திலும் எதிர்பார்த்து வரவில்லை. They had done nothing to earn what they were about to receive on the day of Pentecost. அந்த பெந்தேகோஸ்து நாளிலே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியானதற்கு அவர்கள் தங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக எதையும் செய்ததாகவும் அவர்கள் வரவில்லை. They were together, they were all with one accord, and the Bible tells us here that in verse 14, Acts chapter 1 verse 14, that they were in prayer and supplication. That's all that they were doing, when all of a sudden, supernaturally, they heard a sound from heaven as a rushing mighty wind, and the first thing they understood was it filled the entire room. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 1:14 அவர்கள் ஓரிடத்தில் ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்தோடும் வேண்டுதலோடும் தரித்திருந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறது. அப்பொழுது பலத்த காற்றடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடிதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. It filled all the house. அது அவர்கள் வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. This was a sound from heaven. இது பரலோகத்திலிருந்து வந்த ஒரு சத்தம். And the next thing that happened was, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire. அடுத்து என்ன நடந்தது? அக்னிமயமான நாவுகள் போல் பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டது. And it sat upon each of them. அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது. The Bible says in verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. வேதாகமம் 2:4 நமக்கு இப்படியாக சொல்கிறது, அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் என்று. Now please get this right. This was not known in the Old Testament to any person. இதை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஒருவராலும் அறியப்படாததாக இருந்தது. For one in the Old Testament, only 3 people peculiarly were selected to have the Holy Spirit come and rest on them. அவர்கள் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து தங்கி இருக்கும்படியாக பழைய ஏற்பாட்டிலே 3 நபர் மாத்திரமே தனித்துவமாக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு இருந்தார்கள். He would rest on them, they would accomplish some work, and then he would be lifted from them. அவர்கள் மீது அவர் தங்குவார், அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவர் செய்து முடித்தவுடன் அவர் அவர்களிலிருந்து புறப்பட்டு சென்று விடுவார். The first person was the prophet, the second person was the priest, and the third person was the king. முதல் நபர் அவர் ஆசாரியர், இரண்டாவது நபர் தீர்க்கதரிசி, மூன்றாவது நபர் ராஜாக்கள். Prior to the king, it was the judges who would have the Holy Spirit come and rest on them. ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக நியாயாதிபதிகளை பார்க்கலாம், அவர்களிடத்திலும் ஆவியானவர் வந்து தங்கியிருந்து சென்ற காலங்கள் உண்டு. But on no person did the Holy Spirit come and indwell. ஆனால் ஒருவரிடத்திலும் ஆவியானவர் வந்து முழுதுமாய் அவர்களிலே தங்கி விட்டார் என்பதாக நாம்
காணவில்லை. Now that's what happened on the day of Pentecost. ஆனால் பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே நடந்தது, அதுதான் நடந்தது. And the moment that took place, the Bible says these Hebrew men and women, that means Jewish men and women who spoke primarily only Hebrew, started speaking in languages that they did not know, but which was given to them by the Holy Spirit at that particular point of time. அந்த குறிப்பிட்ட வேளையிலே அங்கே கூடியிருந்த இந்த எபிரேய யூத ஜனங்கள், மனுஷிகள், அவர்களுக்கு தெரிந்த எபிரேய பாஷையை அல்லாமல் வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன வார்த்தைகளை உச்சரிக்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு தந்தாரோ அந்த வார்த்தைகளிலே அவர்கள் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள். Remember, to them it was unknown tongues. நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், அவர்களுக்கு அது அறியாத புரியாத ஒரு வார்த்தையாக பாஷையாக இருந்தது. Please stop with verse 4 and understand the context well. நீங்கள் 4ஆம் வசனத்திலே நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதிலே சொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் பின்னணியை முதலிலே சரிவர புரிந்து கொள்ளுங்கள். Inside that room 120 people were speaking languages that were not known to them. They didn't even know to which nation that language belonged. 120 பேர் அந்த அறையிலே இருந்தார்கள். அவர்கள் யாவரும் வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசுகிற அவர்களுக்கே அந்த பாஷை எந்த தேசத்தை சேர்ந்தது என்பது கூட தெரியாததாக இருந்தது. It was only when they moved out and what was happening inside was made known to people outside the room that people started identifying these languages. அவர்கள் வெளியே சென்றபோது மாத்திரமே அவர்கள் எந்த பாஷையிலே பேசுகிறார்கள் என்பதை சுற்றியிருந்த ஜனத்தாரினாலே அடையாளம் கண்டுகொள்ள கூடியதாக முடிந்ததாக இருந்தது. Look at verse 7 please. நீங்கள் 7ஆம் வசனத்தையும் பாருங்கள். The question that everybody was asking was, are these not the ones who belong to Galilee? How come they know our language? 7ஆம் வசனம், இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லோரும் கலிலேயர் அல்லவா என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். How do they know our language? அவர்கள் எப்படியாக நம்முடைய ஜென்ம பாஷையிலே பேச கேட்கிறோம் என்கிறார்கள். So that was the second part of the mystery. இதுதான் நான் சொல்லும் ரகசியத்தின் இரண்டாவது குறிப்பு. Number 3. மூன்றாவது, the indwelling person of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம், Know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? Please remember that the temple of God was still there in Jerusalem when the mystery of the believer's spirit was being revealed by God to those who had become a part of the church age. சபையின் காலகட்டத்திற்குள்ளே அங்கத்தினர் ஆனவர்களுக்கு இந்த ஆலயத்தின் ரகசியமானது இந்த இடத்திலே ஆவியானவராலே வெளியரங்கமாக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. ஆனால் இதை நினைவிலே வையுங்கள், அந்த வேளையிலே எருசலேமிலே தேவாலயம் என்பது இருக்கத்தான் செய்தது. The earthly temple was there, but the Holy Spirit was revealing that the individual spirit was the temple of God, or the place where God would come and dwell in. உலக பிரகாரமான தேவ ஆலயம் ஒன்று இருக்கத்தான் செய்தது. ஆனால் இந்த இடத்திலே தேவனுடைய ஆவியானவர், உங்களுடைய ஆவியே தேவனுடைய ஆவியானவர் வாசம் செய்யும் தேவ ஆலயம் என்னும் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். Now the word is, you are the temple of God. நான் சொல்ல வரும் வார்த்தைகளை நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தேவனுடைய
ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள். So God was shifting the minds of men from earthly things to spiritual things. மனுஷருடைய சிந்தையை உலக பிரகாரமாக வெளிப்படையாக காணப்பட்ட ஆலயத்திலிருந்து எடுத்து வந்து அவர்களே தேவன் வாசம் செய்யும் ஆலயம் என்ற சிந்தைக்குள்ளே அவர்களை கொண்டு வருவதை பார்க்கிறேன். Number 4. நான்காவது குறிப்பு. The church was one of the greatest revelations concerning the mystery. ரகசியத்தை குறித்துதானே மிகப்பெரிய ரகசியம் என்னவென்றால் சபை என்பதாகவே இருக்கிறது. Matthew 16 and verse 18 tells us something about the church. மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் சபையை குறித்துதானே ஒரு கருத்தை சொல்கிறது. அதை நாம் பார்க்கலாம். And I also say unto you that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. மத்தேயு 16:18 மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. Make a note of this, that the church age began on the day of Pentecost and will end at the time when the church is raptured from this earth. நீங்கள் இதை நன்றாக குறித்துக் கொள்ளுங்கள். பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே சபையினுடைய யுகம் அல்லது சபையினுடைய காலகட்டம் ஆரம்பித்தது. அது சபையானது அது எந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய வருகையிலே அது திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளப்படுமோ அந்த நாள் மட்டும் அந்த காலகட்டம் இருக்கு. Number 5. ஐந்தாவது நான் சொல்லும் குறிப்பு. The body of Christ, which is the church. கிறிஸ்துவின் சரீரம் அதுதான் சபை. What was revealed by Paul is that we are all members of the body of Christ. பவுலால் என்ன வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்றால் நாம் எல்லோரும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையில் அங்கத்தினர்கள் என்பதே. We are all members in his body. அவருடைய சரீரத்திலே நாம் ஒரு அங்கே அங்கத்தினராக இருக்கிறோம். 1 Corinthians chapter 12, and we will read a couple of verses, please. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை எடுத்து பார்க்கலாம். I'm going to read from verses 12 to 18 and then verse 27. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே 12ஆம் வசனத்திலிருந்து 18ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசித்துவிட்டு 27ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க இருக்கிறேன். For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? The whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now had God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased him. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் முதல் 18ஆம் வசனம் வரைக்கும் 12ஆம் வசனம், எப்படி எனில் சரீரம் ஒன்று, அதற்கு அவயவங்கள் அநேகம், ஒரே சரீரத்தின் அவயவங்கள் எல்லாம் அநேகமாயிருந்தும் சரீரம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. அந்த பிரகாரமாக கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார். நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளானாலும் நாம் எல்லோரும் ஒரே ஆவினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம். சரீரமும் ஒரே அவயவமாய் இராமல் அநேக அவயவங்களாய் இருக்கிறது. காலானது நான் கையாயிராதபடியினாலே நான் சரீரத்தின் அவயவம் அல்ல என்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயவமாய் இராத. காதானது நான் கண்ணாயிராதபடினாலே நான் சரீரத்தின் அவயமா இல்ல என்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயமாய் இராதோ. சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால் செவி எங்கே? அது முழுவதும் செவியானால் மோப்பம் எங்கே?
தேவன் தமது சித்தத்தின்படி அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்திலே வைத்தார். Verse 27. Now ye are the body of Christ and members in particular. 27 வசனம், நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களாயும் இருக்கிறீர்கள். Number 6. The 9 gifts of the Holy Spirit was another thing that was revealed in the mystery. இந்த ரகசியத்திலே வெளிப்படுத்தப்பட்ட மற்றொரு குறிப்பு, 6வது குறிப்பு, ஆவியின் 9 வரங்கள். Now, in 1 Corinthians chapter 12, we read about the 9 gifts of the Holy Spirit. நாம் 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த ஆவியின் வரங்களை குறித்து வாசிக்கிறோம். And this was not something that was known earlier in the Old Testament age. இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே எந்த ஒரு நபராலும் அறியப்பட்ட ஒன்றாக இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Although the gifts were in operation, some of them were not known earlier by the Old Testament prophets. இந்த வரங்கள் ஏற்கனவே செயலிலே இருந்தாலும், ஏற்கனவே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இருந்த எந்த ஒரு நபராலும் தீர்க்கதரிசிகளாலும் கூட இது புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாது, அறியாததாகவே இருந்தது. Not all of the gifts were in operation. சொல்லப்போனால் எல்லா வரங்களும் செயல்பட்டதாக காணப்படவில்லை. But during the church age, God reveals that we in the church age have the Holy Spirit with us, and He distributes to the church 9 gifts. சபையின் காலகட்டத்திலே நாம் இருக்கிறோம். சபையின் காலகட்டத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த 9 வரங்களையும் வெவ்வேறுவருக்கு அவர் பகிர்ந்தளிக்கிறதாக காண்கிறோம். So right from Pentecost to the rapture, everything about the mystery concerning the church was something that God gave into the hands of the apostles and the prophets, especially the message of Jew and Gentile coming together to worship God was given to the apostle Paul. பெந்தெகோஸ்தே நாளில் இருந்து சபை வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நாள் வரை சபையை குறித்ததான ரகசியம், அதனை தேவன் அப்போஸ்தலர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் கரங்களில் கொடுத்தது. யூதர்களும் பிரஜாதியினரும் ஒன்றாக தேவனை ஆராதிக்கும்படி கூடி வருவார்கள் என்ற செய்தி விசேஷமாக அப்போஸ்தலர் பவுலிடம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. So this is so important for you to understand. நீங்கள் இதை மிகவும் நன்றாக புரிந்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். As you understand the call that was on the apostle Paul, the anointing that was given to him, we begin to understand the dimensions of how the church age is going to be like before the rapture takes place. சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு அங்கே பரிசுத்த பவுலினிடத்திலே காணப்பட்ட அபிஷேகம் அவருக்கு வெளிப்படுத்த வெளிப்பாட்டை நாம் புரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. There is always this interest that is stirred up when we use the word rapture. நாம் வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்று சொன்னவுடனே ஒரு உற்சாகம், ஒரு விருப்பம் நமக்குள்ளே இப்படியாக தூண்டிவிடப்படுகிறது. But most of the people in the church have been concentrating on world events and only on world events to define the timing of the rapture. இந்த வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த காலத்தை குறித்து பேசும்போது அநேகர் உலகத்திலே நடைபெறும் சம்பவங்கள் அதை சுற்றியதான அவைகளை குறித்து மாத்திரமே அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Very few in the church have come to the place of Christian maturity where they understand what the Holy Spirit revealed to Paul, through Paul, to the church. பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தினதை பவுலின் மூலம் சபைக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் கிறிஸ்தவ முதிர்ச்சியின் அளவிற்கு ஒரு சிலரே சபையில் வந்துள்ளனர். Very few believers have come to understand the real highlight of how one particular event has to become a reality before the rapture will happen.
சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக ஒரு சம்பவம் நிறைவேற வேண்டும் என்று இருக்கிறது. அதை குறித்து ஒரு சில விசுவாசிகள் மாத்திரமே அறிந்திருக்கிறார்கள். Now, that particular event concerns not the pestilence that walks through the land. It doesn't have to do with earthquakes and rumors of wars. It has to do with one very particular God-defined event that must happen that will herald the rapture of the church. இப்போது தேசத்தில் காண்கிற கொள்ளை நோய் மட்டுமல்ல, பூமி எதிர்ச்சி, யுத்தங்களின் செய்திகளை குறித்தது மட்டுமல்ல, தேவன் முன் நியமித்திருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் சபை வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன் நடைபெற வேண்டும். The rapture of the church by Christ or by the Holy Spirit will be effected only when this event has become clearly defined in the minds of the people in the church. சபையிலே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுடைய சிந்தையிலேயே நான் சொல்லும் இந்த சம்பவத்தை குறித்ததான செய்தி மிக தெளிவாக உணரப்பட்ட உடனே தான் கிறிஸ்துவோ அல்லது பரிசுத்தாவியானவரோ சபையை வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சம்பவம் நிறைவேறும். The rapture for one will happen only when there is a coming together of the Jew and the Gentile to worship Jesus as Lord. இயேசுவே ஆண்டவர் என்று சொல்லியதாக யூதர்களும் பிரஜாதியாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து எந்த வேளையிலே அவர்கள் ஆராதிக்கிறார்களோ அந்த சம்பவம் நிறைவேற வேண்டும். What I mean is this: not every Israelite is going to immediately declare that Jesus is Lord of their lives. இயேசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவர் என்று சொல்லியதாக அனைத்து இஸ்ரவேலர்களும் அறிக்கை செய்ய போவதில்லை. But there is something that God is having in his heart that must be accomplished, and that is the fact that Jews who have accepted Christ must be able to sit together and worship together with Gentiles who have been born again into the kingdom of God and who are worshiping Christ also as Lord. கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட யூதர்களும் அதே வேளையிலே கிறிஸ்துவின் சபைக்குள்ளே மறுபடியும் பிறந்ததாக வந்திருக்கக்கூடிய பிரஜாதியார் எனப்படுபவர்களும் அவர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் நிறைவேறுவதே தேவனுடைய இருதயத்தின் மனோ வாஞ்சியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That's why the entire book of Romans will always emphasize about the Jew-Gentile relationship. இதனால் தான் நாம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை முழுவதுமாக வாசிக்கும் போது யூதர்களுக்கும் பிரஜாதியாருக்கும் இடையே உள்ள உறவை குறித்து அதிகமாக பேசுவதை நாம் பார்க்கிறோம். The book of Romans is not written to divide the Jew from the Gentile. It is to bring together a unity among Jewish believers and Gentile worshippers to know that we belong to one family, one body. நாம் ஒரே தேவன் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று யூத விசுவாசிகளுக்கும் பிரஜாதியார் ஆராதிக்கிறவர்களுக்கும் ஒன்றாக அவர்களுக்குள்ளே ஒரு இணக்கம் கொண்டு வரும்படியாகவே ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எழுதப்பட்டதே அல்லாமல் அவர்களுக்குள்ளே பிரிவினை உண்டாக்கும்படியாக எழுதப்படவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That's why even the concept of the rapture is a part of the mystery that was revealed. இதனால் தான் மீட்கப்பட்டவர்களுடைய இந்த ரகசியத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் சம்பவம் இருக்கிறது. Not many people understand the rapture who are outside the church and who are outside, like I told you, the fraternity of believers who are called the church. வெளியே இருக்கிறவர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சபை என்ற ஒரு குழுவிலே அங்கத்தினராக இருக்கக்கூடியவர்களாக இல்லாமல் வெளியிலே இருக்கிறவர்களால் இந்த பெரிதான ரகசியம் அறியப்படாததாகவே இருக்கிறது. That's why it is only found in the epistles that the Bible talks about the rapture. இதனால் தான் நாம் பார்க்கிறோம் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட நிருபங்களிலே மாத்திரமே சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதான ரகசியம் எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now some people have chosen to take a stand and say, well, we don't believe in the rapture.
We don't believe that it will happen. But I want you to pay attention to know that the rapture was also a part of the mystery, and so it could not have been known earlier. சிலர் இப்படியாக எழுந்து நின்று சொல்கிறார்கள், சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதிலே எனக்கு நம்பிக்கையில்லை, அதெல்லாம் நடக்காது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் தேவனுடைய இந்த பரம ரகசியத்திலே ஒரு பங்காக சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒரு அம்சமும் அல்லது அந்த சம்பவம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். So it was a part of the mystery. It could not have been known earlier. No one else earlier would have known it till God revealed that mystery. இது ரகசியத்தினுடைய ஒரு பங்காக இருக்கிறபடினாலே ஒருவருக்கும் இதற்கு முன்பதாக அறிந்திருக்க முடியாததாக இருந்திருக்க வேண்டும். அதை வெளிப்படுத்தப்படாத வரைக்கும் அது ஒருவராலும் அறியப்படாத ரகசியமாகவே இருந்து வருகிறது. So before I wrap up today's message, I want to show you clearly from the Bible about what Paul was chosen to reveal. பவுல் எதை வெளிப்படுத்தும்படியாக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பதை சொல்லி இந்த நாளின் செய்தியை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். In 1 Corinthians chapter 15 and verses 51 and 52. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and 52, we see the mystery of the rapture revealed to us there. நமக்கு இந்த சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நாளை குறித்ததான ரகசியம் நமக்கு 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 51-52 வசனத்திலே நமக்கு எழுதி தரப்பட்டுள்ளது. Look at how the verses are written there. எப்படியாக இந்த வசனங்கள் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உற்று கவனியுங்கள். Paul didn't write and say, behold, I'm going to show you the meaning of what was written in the book of Zechariah. நான் சகரியா புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைக்கு விளக்கம் அளிக்கிறேன் என்பதாக பவுல் எடுத்து எழுதுவதாக அப்படிப்பட்டதாக எழுதியதாக அங்கே நாம் பார்க்கவில்லை. He writes like this. He says, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. அவர் இப்படியாக எழுத ஆரம்பிக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 51ஆம் வசனம், இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை, ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது நாம் எல்லோரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். Verse 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 52 வசனம், எக்காலம் துணிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். That means you will never find the teaching of the rapture in the Gospels. You will never find the teaching of the rapture in the Old Testament. இது என்னத்தை காட்டுகிறது என்றால், நாம் சுவிசேஷ பகுதியிலோ அல்லது பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியிலோ சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இந்த சம்பவத்தை குறித்து எழுதி கொடுக்கப்பட மாட்டாது என்று சொல்லி நாம் காண்கிறோம். Now come to 1 Thessalonians chapter 4 and verse 17. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திற்கும் உங்கள் வேதாகமத்தை என்னோடு கூட திருப்புங்கள். Let's read 1 Thessalonians chapter 4 and we will read a couple of verses from verse 15 onwards. நாம் ஒரு சில வசனங்களை 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து வாசிப்போம். 15ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள்.
பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்களின் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். Circle the word caught up together with them in the clouds. அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு என்று இருக்கிறதே அந்த பகுதியை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். That means there will be some ones in the clouds with Jesus coming to meet the church, and the church that is on this earth will be caught up or grabbed from this earth forcibly and taken up to meet them in the clouds and to meet the Lord in the air. வானத்திலே மேகத்தினுடைய சந்திக்கும்படியாக இயேசுவோடு கூட சிலர் வருவார்கள். அந்த வேளையிலே சபையானது இங்கே பூலோகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அது அங்கே சென்று அவரை சந்திப்பதாக இருக்கு. To meet the Lord in the air, not on the earth, in the air. பூலோகத்திலே அல்ல வானத்திலே ஆண்டவரை சந்திக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். So the rapture is only mentioned in the epistles. நிருப பகுதிகளிலே மாத்திரம்தான் இந்த வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இந்த சம்பவம் திட்டமாக தெளிவாக நமக்கு எழுதி And கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. the rapture is part of the mystery that was revealed. அன்றைக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சம்பவமும் இருக்கிறது. In fact, the rapture is different from the second visible coming of Christ on this earth. இரண்டாவது முறை யாவரும் காணக்கூடியதாக இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வருவார். அந்த நிகழ்வுக்கும் இந்த சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நிகழ்விற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. Matthew chapter 24, please note this, we're going to close. Matthew chapter 24, where Jesus is talking about his second coming, is not referring to the rapture. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்தில் நன்றாக குறித்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசு சொல்லுகிறார் அவருடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து. அதற்கும் இந்த சபையானது வானத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். There is a very vast difference between the two events. இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் மிக பெரிதான வித்தியாசம் இருக்கிறது. The rapture will happen before the second coming of Christ to this earth. இந்த பூ உலகிற்கு இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது முறை வருவதற்கு முன்பதாக சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சம்பவம் நிறைவேறும். The rapture precedes the second coming of Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பு சம்பவிக்க வேண்டியது சபையினுடைய வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சம்பவம். Because after the second coming of Christ in a visible form, it will usher the 1000-year reign of Christ on this earth. கண்கள் காணும் வண்ணம் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை நிறைவேறியவுடன் பூலோகத்தில் கிறிஸ்துவின் 1000 வருட அரசாட்சி ஆரம்பித்துவிடும். But when the church is raptured, soon after that, there's going to be certain other events that are going to happen on this earth. சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சம்பவம் நிறைவேறின பிறகு சில நிகழ்வுகள் இந்த புலோகத்திலே சம்பவிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. After the church has been plucked out of this earth, certain events are going to happen that produces great tragedies on this earth. இந்த பூவிலிருந்து சபையானது பிடுங்கி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு சில சோகமான சம்பவங்கள் இந்த பூ உலகிலே நிறைவேற வேண்டியதாக இருக்கிறது. That's why there is an urgency in the hearts of preachers to tell others that there is a hope available for them today if they will only reach out and see the opportunity. இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொண்டு கொள்ளும்படியாக இன்றைக்கு பிரசங்கியார்கள் ஜனங்களிடத்திலே மிகவும் விரும்பி வேண்டிக் கொண்டு அவர்கள் எடுத்துச் சொல்வதனுடைய முக்கியமான அவசரமாக அவர்கள் சொல்ல வேண்டிய செய்தியினுடைய அர்த்தம் இதுவாகவே இருக்கிறது. That's why good preachers and anointed teachers of the word are focusing more and more and more on reaching souls with this glorious gospel of Christ. இந்த கிறிஸ்துவின் மிக மகிமையான இந்த நற்செய்தியை சுமந்து செல்லும்படியாக அருமையான பிரசங்கியார்களும்
அபிஷேகிக்கப்பட்ட போதகர்களும் இந்த செய்தியை மிக ஆவலுடன் அதிகமாக சொல்லி வருவதனுடைய காரணம் இதுவாகவே இருக்கிறது. Because what we see happening in the world today will be like nothing when those tragic events begin to take place. இன்றைக்கு உலகத்திலே நடக்க நாம் சம்பவிப்பதாக காண்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் மிகவும் ஒன்றுமில்லாதது போல காணப்படும். அன்றைய நாட்களில் நடக்கக்கூடிய மிகவும் மோசமான அந்த செயல்கள் நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கும்போது, when the church is taken out of this world by the blessed Holy Spirit and he produces or presents a church before Christ in the clouds, in the air, soon after that every event that will take place on this earth will produce great tragedies to mankind. மனுக்குலத்திற்கு மிகவும் மிகவும் பயமுறுத்தக்கூடிய அல்லது சோகமுறுத்தக்கூடிய ஒரு சம்பவங்கள் தான் நிறைவேறுவதாக மேலான பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையை எடுத்து சென்று கிறிஸ்துவோடு கூட அங்கே வானத்திலே அவர் சேர்த்து வைத்த பிறகு நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் காணப்படும். That's why we encourage every person who hears us to commit their life to Jesus. இதனால் தான் இந்த எங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உங்கள் வாழ்க்கையை கிறிஸ்து இயேசுவினிடத்திலே விட்டுக்கொடுங்கள், திருப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறோம். Denominationalism cannot save a man. It is only Christ who can save a man. ஐயா, நான் இந்த சபை பாகுபாடை சேர்ந்தவன் என்பது ஒரு மனிதனை ரட்சிக்க முடியாது. கிறிஸ்து இயேசு ஒருவர் மாத்திரமே உங்களை ரட்சிக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறோம். To the Jew, the message is clear. Yeshua is your Savior. யூதர்களுக்கு வரக்கூடிய செய்தி இயேசுவாவே உங்கள் இரட்சகர் என்ற செய்தி மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டு வருகிறது. He is your Messiah. அவரே உங்களுடைய மேசியா என்று. He is the one whom Isaiah prophesied in Isaiah chapter 53. ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்திலே தீர்க்கதரிசி சொன்ன மேசியா இவர்தான் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக. In Isaiah 53, he is the suffering servant. அவர்தான் அவர்களுக்காக பாடுபட்டவர் என்று ஏசாயா 53 தீர்க்கதரிசி அவர்களுக்காக எடுத்து சொன்னது. To the Gentile, the message is clear. Get saved, come back to your Creator, and the only way is through Jesus and His blood. பிரசஜாதியாருக்கு மிக செய்தி தெளிவாக வருகிறது. நீங்கள் உங்கள் சிருஷ்டிகளிடத்திலே உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தின இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமாக அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக அவரிடத்திலே திரும்புங்கள் என்ற செய்தி வருகிறது. So we see that there is a very definite difference between the rapture and the second coming or the second advent of Christ on this earth. இந்த பூவுலகிலே சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த சம்பவத்திற்கும் கிறிஸ்து இயேசுவின் இரண்டாம் வருகைக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று நான் சொல்லி வருகிறேன். We are going to continue this teachings so you understand the mystery well and you begin to reach into the peculiar anointing that was on the Apostle Paul. So by that anointing you are also a better communicator of the will of God to others on the face of this earth. தொடர்ந்து இந்த ரகசியங்களை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே அபிஷேகமாக பரிசுத்த பவுல் மீது எப்படியாக இருந்தார் என்பதை அறிந்தோம். அது மாத்திரமல்ல, அவர் மூலமாக இருந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய வெளிப்படுத்தல்களை நாம் தொடர்ந்து பெற்று வருகிறோம். Let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபத்திலே பார்க்கலாம். Father in heaven, we come to you in Jesus' mighty name. இயேசு என்னும் சர்வ வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் அப்பா. We thank you, Father, because your presence, like it did on the day of Pentecost, fully fills the temple. அன்றைய நாளில் மேலறையில் உம்முடைய சமூகம் நிரப்பினது போல தேவாலயத்தை முழுவதுமாக நிரப்புவதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. We thank you because your presence fills the temple. ஆண்டவரே, ஆலயங்களை நிரப்பக்கூடியதாக உம்முடைய சமூகம் பிரசனம் இருக்கிறபடியாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We thank you because that presence is so real. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகம் உம்முடைய பிரசனம் எங்களுக்கு அவ்வளவு மெய்யா இருக்கிறபடியாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. That false teachings become nothing and false ideas become nothing before the truth
that proceeds from the throne of grace. கிருபையின் சிங்காசனத்திலிருந்து வரக்கூடிய சத்தியத்தின் முன்பதாக கள்ள போதனைகளும் கர்த்தாவே கள்ள செயல்களும் ஒன்றுமில்லாமல் போகிறபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We thank you because the truth alone will prevail. ஆண்டவரே சத்தியம் ஒன்று மாத்திரமே மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We believe that the truth will set those who are bound free this very moment. இந்த வேளையிலே கட்டுண்டவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களை விடுவிக்க வல்லதாக உம்முடைய சத்தியம் ஒன்று மாத்திரமே இருக்கிறபடியால் நன்றி அப்பா. Because of Jesus, let people be delivered this morning from all kinds of fears. எல்லா விதமான பயங்களிலிருந்தும் இந்த வேளையிலே இயேசுவின் நாமத்திலிருந்து நாளே ஆண்டவரே யாவரும் அந்த பயத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்களாக. May they be delivered from all forms of wrong doctrinal ideas that have been tormenting them, O Lord. அவர்களே ஆண்டவரே எந்த விதமான தவறான கொள்கைகளும் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே துன்புறுத்தி வருகிறதாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்வார்களாக. May they understand fully the mystery that was revealed through Paul to the church of God. சபைக்கு பவுலின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியத்தை பூர்ணமாக உம்முடைய சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. Oh Father, we pray that the mystery will no longer remain a mystery, but it will be a revelation to everyone. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் ரகசியமானது தொடர்ந்து ரகசியமாய் இராதபடிக்கு தேவாதி தேவன் நீர் ஆண்டவரே வெளிப்படுத்தலாக மாறட்டும். We pray, oh Father, to those who have been burdened by things that have been happening around them, that they will be liberated this moment. ஆண்டவரே அவர்களை சுற்றி நடக்கிற சம்பவங்களினாலே பாரப்பட்டவர்களாக இருப்பார்களானால் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே அவர்கள் அந்த பாரத்திலிருந்து வெளியே வரட்டும், விடுதலை பெறட்டும். To those who are living in our nation, we pray that your blessing will abide upon the leaders of our land. ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்தை வழிநடத்துகிறவர்கள் மீது ஆண்டவரே தலைவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம், அவர்கள் மீது உம்முடைய ஆசீர்வாதம் தங்கி இருப்பதாக. And from your blessed work in our lives, may we as believers be the salt of this earth. எங்களுடைய வாழ்வில் நிகழும் உம்முடைய மேலான செயல்களினால் விசுவாசிகளாகிய நாங்கள் பூமிக்கு உப்பாக விளங்கட்டும் அப்பா. We give you all thanks and praise. ஆண்டவரே உமக்கே சகல துதியையும் கனத்தையும் நாங்கள் கொடுக்கிறோம். We pray that miracles will happen that will confirm your love to your people. ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனங்களை நீர் நேசிக்கிறீர் என்பதனாலே ஆண்டவரே தொடர்ந்து அற்புதங்கள் நடைபெறட்டும் அப்பா. Miracles of provision, miracles of increase, miracles of employment, miracles of new openings, let it happen in the name of Jesus. ஆண்டவரே தேவைகளை சந்தித்தல் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு வேண்டிய புதிய வழி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் அவர்களுக்கு வேண்டிய வியாபாரத்திலே முன்னேற்றம் இப்படி அனைத்து ஆண்டவரே அற்புதங்களும் தொடர்ந்து நடைபெறட்டும். Let it happen, O Lord, I pray. ஆண்டவரே தொடர்ந்து இவைகள் சம்பவிக்கட்டும் என்று சொல்லி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். By the work of the Holy Spirit. ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து நடைபெறட்டும். By the power of the Holy Spirit. ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலே. By the yoke destroying power of the Holy Spirit. நுகத்தை முறிக்க வல்ல பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலே. May people be delivered. அனைத்து ஜனங்களும் ஆண்டவரே விடுவிக்கப்படுவார்களாக. May they be delivered, O Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய விடுதலை இந்த வேளையிலே உண்டாவதாக. May they be healed in their bodies. அவருடைய சரீரத்திலே வேண்டிய தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. May those who are depressed find freedom this very moment from all forms of depression. அவர்களுடைய மன அழுத்தத்தினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்களானால் ஆண்டவரே இந்த வேளை அந்த அழுத்தத்திலிருந்து அவர்கள் வெளிவரட்டும் அப்பா. Oh, let the power of God rest upon your people. ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனத்தின் மீது ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை இந்த வேளையிலே தங்கி இறங்கட்டும். We thank you, Lord. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். And we give you all the glory, honor and praise. ஆண்டவரே உமக்கே துதி கனம் மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம். In Jesus' name we pray, and everybody said amen. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Amen and amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus
comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. Such a blessing to listen to the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பது என்பதே மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். And in times like this, remember, it is only the word of God and the Spirit of God who will bring stability to our lives. இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனுடைய ஆவியானவர் மாத்திரமே நமக்கு வேண்டிய நிலைத்தன்மையை கொண்டு வர முடியும். Don't be swayed by everything that you hear or see. நீங்கள் காண்கிறது அல்லது கேட்கிறவைகளினாலே அலைக்கழிக்கப்படாதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். Remember, God doesn't want you to be confused in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் குழப்பமுற்றவர்களாக காணப்படக்கூடாது என்பதே தேவனுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. God wants you to be grounded in the word and anchored in the things of the word. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலே ஊன்றி கட்டப்பட்டவர்களாகவும் தேவனுடைய வார்த்தையிலே நங்கூரமிடப்பட்டவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். God wants you to know that these are troublesome times, but you don't need to be troubled by the times that you are facing. இந்த உலகத்திலே இன்றைக்கு அநேக குழப்பங்கள் காணப்படுவது என்பது என்னமோ உண்மைதான். ஆனால் நாம் குழப்பமடைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். God wants you to have confidence in him. அவரிலே நீங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவதே அவருடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. So be of good cheer. Let the word of God take first place in your life. And I want you to do something about what you heard this morning. Share this link of this teaching with others also. மகிழ்ந்து கலிகூறுங்கள், தேவனுடைய வார்த்தையை மையமாக கொண்டு வாழுங்கள். அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த லிங்கை நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் அயலகத்தாரோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Tell others about this word that will profit them so that they also are free from all kinds of anxiety and fear and worry. அவர்களுக்குள்ளே காணப்படுகிற கவலை, பயம் மற்ற எல்லா விதமான தேவைகளிலிருந்து விடுபடும்படியாக இந்த லிங்கில் இருந்து வரக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தையினாலே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இதை நீங்கள் அவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். God bless you all. தேவன் தாமே நம் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இதுவரை உந்தன் வாழ்வில் என்றென்றும் கைவிடேனே. இதுவரை உந்தன் வாழ்வில் என்றென்றும் கைவிடேனே. வென்று வந்தவை எல்லாம் என்னாலே நன்கு அறிவாய். வென்று வந்தவை எல்லாம் என்னாலே நன்கு உணர்வாய். உன் வாழ்வை திரும்பி பார்த்தால் என் அன்பை நன்கு அறிவாய். உன் வாழ்வை திரும்பி பார்த்தால் என் அன்பை நன்கு அறிவாய். தனிமையாய் அழுகின்றாயோ. Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.